السلام علیکم دوستو، استقبال ہے آپ کا ایجوکیشن ٹیوب یوٹیوب چینل پر۔ مہا ٹی ٹی پیپر فرسٹ ہو چکا ہے آج، اور اس کے اردو سبجیکٹ جو اردو لینگویج تھی، سوال نمبر 1 سے 30 تک، اس کے سوالات کی ایک اندازی آنسر کی ہم لے کر آپ کے سامنے روبرو آئے ہیں۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً ایک دم ہی آسان اور ایک دم سٹیک تقریباً یہی جو تو آنسر کی فائنل بھی آ سکتی ہے، کیونکہ بہت ہی اس کے اوپر تحقیق کر کر اور جانکاروں سے اور ماہروں سے ہم نے رابطہ کر کے اس آنسر کی کو بنایا ہے۔ اور یہ پیپر دیکھے ہم نے تو یہ دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ بہت ہی نہایت ہی آسان پیپر، مہا ٹی ٹی کے اب تک جتنے پیپر ہوئے ہیں 2013 سے لے کے، تو ان میں اب تک کا سب سے آسان پیپر اس مرتبہ بنایا گیا تھا۔ یہ اردو کا 1 سے 30 نمبر کے سوالات دیکھنے پر یہ لگ رہا ہے اردو سبجیکٹ کے لیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس سوالات کے جوابات کیا ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات دیکھیے کہ مجھے سب سے زیادہ جو پسند آئی، اس کا اقتباس بھی، جو 4 سوالات کے لیے جو اقتباس جو پیراگراف دیا گیا اس پیپر میں، پیپر فرسٹ میں، ایک دم بہترین پیراگراف ہے۔ اس میں بہت ہی ایک ساتھ ہمیں سبق بھی دیا گیا ہے، جس پہ ہم کو غور کرنا بھی چاہیے۔ بہت صحیح بات اس کے اندر کہی گئی ہے، ورنہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قوم غلط لوگوں کو اپنا رہنما مان کر اور جو اپنا نقصان کر بیٹھتی ہے، اور جو صحیح میں قوم کے لیے جو تو فکر مند ہوتے ہیں، ان کی ناقدری کر کے پھر مستقبل میں وہ نقصانات اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور اس کا بہترین ایک آپ کو تجربہ حالیہ بھرتی میں ہو چکا ہے۔ تو چلیے آتے ہیں آنسر کی طرف، دیکھتے ہیں کیا ہے آنسر۔ تو سب سے پہلے میں اس اقتباس کو پڑھ لیتا ہوں کہ کسی بھی قوم کے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہی قوم کے ذہین افراد سے بے خبر رہے۔ مادی اور قدرتی وسائل سے زیادہ قیمتی سرمایہ انسانی اذہان ہے۔ اگر اذہان ناقدری کا شکار ہو گئے اور معاشرے کے لیے ان کا بھرپور استعمال نہیں کیا گیا تو سمجھ لیجئے سارے قدرتی وسائل دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور آنے والی نسلوں کو خاک پھانکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اب اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے سب سے خطرناک اور نقصان دہ بات کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ متبادل نمبر 2، ذہین افراد سے بے خبری۔ اگلا سوال ہے، مادی اور قدرتی وسائل سے زیادہ قیمتی سرمایہ کسے کہا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1، انسانی ذہانت۔ سوال نمبر 3، اگر انسانی اذہان کی ناقدری ہو تو اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 4، معاشرے پر۔ کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے قوم بھی لکھا ہو، لیکن انسانی اذہان کی ناقدری کا جو اثر پڑتا ہے وہ صرف قوم پر ہی، پورے معاشرے پر۔ معاشرے میں کئی اقوام ہوتی ہے، تو ایک ذہین ایک عظیم جو تو ذہن جو ہوتا ہے وہ پورے معاشرے پر اپنا اثر انداز ڈالتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کا صحیح متبادل نمبر 4 ہوگا۔ سوال نمبر 4، مذکورہ بالا عبارت میں ذہن کی جمع کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ اوپر کے ہی اگر سوال میں تیسرے میں دیکھ لیں وہاں جواب مل جاتا ہے۔ تو یہاں سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 3، اذہان۔ اب سوال نمبر 5، کسی جملے میں غصہ، تعجب، خوف اور ندا کے اظہار کے لیے کس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2، فجائیہ۔ سوال نمبر 6، معقول، صحیح، فکر، فن، درج بالا میں نہ اس سابقہ کا استعمال کرنے سے کون سا لفظ بامعنی لفظ بنتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2، معقول، جس سے بنتا ہے نامعقول۔ سوال نمبر 7، باجی اٹھو میں ناشتہ لائی ہوں، خط کشیدہ الفاظ کا زمانہ پہچانیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2، زمانہ حال مکمل۔ سوال نمبر 8، وہ کون سا حرف ہے جو 2 میم کی ابتدا میں لگانے سے امتی کی جمع بن جاتا ہے؟ امتی کی جمع امم ہے، تو یہاں پر 2 میم سے پہلے الف لگانے پر امتی کی جمع بن جاتا ہے۔ تو 8 کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 4۔ سوال نمبر 9، گھمنڈ مت کرو ورنہ منہ کے بل گر جاؤں گے، خط کشیدہ الفاظ کی مناسبت سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 1، اکڑ دکھانا۔ سوال نمبر 10، بحر جس طرح بحر یعنی سمندر، تو اس طرح چشمہ یعنی کیا؟ تو 10 کا صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2، چشمہ یعنی کہ جھیل۔ آپ کو ابھی تک
आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जवाबात मुकम्मल होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको इस आंसर की के मुताबिक 30 में से कितने नंबरात मिल रहे हैं पेपर फर्स्ट में। सवाल नंबर 11, नीचे दिए गए अल्फाज में से मूसा लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ क्या है? इसका सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 1। सवाल नंबर 12, मेरा और तेरा इनमें क्या मुश्तरक है? इसका सही मुतबादिल है जवाब है मुतबादिल नंबर 1, दोनों ज़मीर शख्सी है। मेरा भी ज़मीर शख्सी है, तेरा भी ज़मीर शख्सी है, इसलिए दोनों ज़मीर शख्सी है। सवाल नंबर 13, किताब का मुताला बारीक बीनी से करो, जुमले की किस्म पहचानिए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, अमरिया जुमला। सवाल नंबर 14, दर्ज झैल मुतबादिल में से बेजान मुअन्नस की शनाख्त कीजिए। इसका सही जवाब है 14 का 3। दर्ज झैल में से मुतबादिल बेजान की मुअन्नस की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर घोड़ा जानदार है, लड़का भी जानदार है, ज़मीन और पानी इन दोनों में से दोनों बेजान है, लेकिन यहाँ पर साथ में मुअन्नस कहा है। तो जैसा हम कहते हैं मेरी ज़मीन, मेरा पानी, तो यहाँ पर सही जवाब मुतबादिल नंबर 3 आएगा 14 का। 15, मर्द आहिन, मर्द आहन किस शख्स को कहा जाता है? लोह पुरुष। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल नंबर 16, झैल में दिए गए गैर मुताल्लिक लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। पूरी, कढ़ाई, गुड़िया, पानी। तो देखिए पूरी, कढ़ाई, पानी ये तीनों जो तो पूरी से मुताल्लिक चीज़ें हैं। गुड़िया अलहदा लफ्ज़ हो रहा है, इसलिए सवाल नंबर 16 का अलहदा लफ्ज़ होता है नंबर 3 गुड़िया। 17, दारुल उलूम लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है? इसका सही तलफ़ुज़ है 17 का दारुल उलूम, यानी इल्म का दरवाज़ा है, ये सही तलफ़ुज़ आता है इसका मुतबादिल नंबर 4। सवाल नंबर 18, दर्ज झैल में से इसमें आम की निशानदही कीजिए। इसमें आम ये अहमदाबाद इसमें ख़ास है, पहाड़ इसमें आम है, हिमालय और बीबी का मकबरा इसमें ख़ास है। तो पहाड़ इसमें आम है, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 सही मुतबादिल है। सवाल नंबर 19, लफ्ज़ झैल में दिए गए किस शायर का तखल्लुस हाली है? बहुत ही आसान है, मुतबादिल नंबर 1 अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1। सवाल नंबर 20, एक पंत दो काज, एक हम्माम में सब नंगे, एक अनार 100 बीमार, एक ना सुनना। दर्ज बाला के लिए कौन सा मुतबादिल दुरुस्त है? तो देखिए दोस्तों, इसमें एक पंत दो काज ये कहावत है, एक हम्माम में सब नंगे ये भी कहावत है, एक अनार 100 बीमार ये भी कहावत है, एक ना सुनना ये मुहावरा है, यानी कि 3 कहावत एक मुहावरा हो गया। तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, 3 कहावतें और एक मुहावरा। मुहावरा में आखिर में हमेशा ना आता है। 21, सनत पहचानिए। एक जामे जमशेद है गोया कब्ज़े में, इल्म का ये तोहफ़ा है हमारे हिस्से में। इसका सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 2 सनत तलमी। इसमें तारीख़ी वाक़या बयान किया गया है कि ईरान का जो बादशाह था एक जमशेद, उसके पास एक पानी का चीज़ होती थी लोटे कटोरे में जाम में, जिसके अंदर वो हालात जानता था, जिस तरह आज हम मोबाइल में टीवी में सारी चीज़ें जानते हैं उस तरह का। तो इसलिए ये इसमें एक तारीख़ी वाक़या है, तो ये सनत तलमी है। 21 का जवाब सनत तलमी। 22, ख़िता लफ्ज़ में कौन सा हुर्फ़ का इजाफ़ा करने पर इस लफ्ज़ की जमा बनती है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2, क़िता में अलीफ़ और ते मिला दे तो क़िताआत हो जाता है, ये क़िता की जमा होती है। सवाल नंबर 23, धीरे धीरे होते होते हर काम भी आसान होता है, ख़त कशीदा अल्फाज की मुनासिबत से दुरुस्त लफ्ज़ चुनिए। तो 23 का सही जवाब है मुताल्लिक़ फ़ेल, धीरे धीरे होते होते ये मुताल्लिक़ फ़ेल है। सवाल नंबर 24, जो किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते, जो लफ्ज़ किसी इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर करते हैं उसे क्या कहते हैं? इस्म या ज़मीर से निस्बत को ज़ाहिर कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि सिफ़त निस्बती हो गई है। सवाल के अंदर ही जवाब लिखा हुआ है, तो इसका मुतबादिल नंबर 1 सही है सिफ़त निस्बती। 25, उर्दू मज़मून के तसव्वुरात की वज़ाहत सबसे बेहतर तौर पर किस वसीले के ज़रिए होती है? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 समई व बसरी वसीला। सवाल नंबर 26,
तमहीदी सवालात तलबा की किस मालूमात पर पूछे जाते हैं? तो ये साबिक़ा मालूमात पे पूछे जाते हैं, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 इसका सही होगा। आइए अब नज़म जो है इसके सवालात के जवाब देख लेते हैं। मुतबादिल सवाल नंबर 27, बाप ने बेटे को किस चीज़ में नाम पैदा करने की नसीहत की है? तो इसका सही मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 2, इल्म व फ़ज़ल ने। बाप ने बेटे को समझाया कि इल्म व फ़ज़ल में। सवाल नंबर 28, बाप ने बेटे को तसनीफ़ व तालीफ़ में क्या करने की हिदायत दी है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3, सही बलीग करने की। 29, शायर सुखन की दात किससे वसूल करने की तलक़ीन करता है? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4, पीरो जवां। और आखिरी जो सवाल है, शायर के लिहाज से कौन नुक्ता चीनी करता है? तो इसका मुतबादिल नंबर 1 सही जवाब है, जिसमें शेर व इंशा की लियाकत ना हो, वो जो है तो नुक्ता चीनी करता है। तो अब देखिए ये 30 सवालात के हमने एक आंसर की आपको आप तक पहुंचा दी है। अब आप बतलाइए कमेंट सेक्शन में कि इसकी बिना पर आप हमें बतलाइए कि आपको 30 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द ही बकिया मज़ामीन की भी आंसर की हम आप तक लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।